into flame, the fire of our first love. Let us remain passionate for you. Touch us again with power from you, God. We can't contain our longings for you. Lord, you hear when we call. Let revival fire fall. Let revival touch us all. Holy Spirit, you are welcome here. Let revival sweep this land. Let revival blaze again. Holy Spirit, be forever near. Hello everybody, how are you? I am Jessica Johnson. Welcome to Heaven's Glory Fire Ministries. Now my papa Dr. Benhard Johnson will bring powerful prophetic message. All of you please sit and hear God's word and be blessed. Heavenly greetings in this New Year 2014. పరలోకపు శుభాలు ఈ యొక్క సంవత్సరము 2014లో మీకు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. As a prophet of God, I'm happy to come to your home bringing the awesome message from heaven. దేవుని ప్రవక్తగా దేవుని యొక్క వర్తమానం పరలోకం నుండి తెచ్చుటకు నేను ఎంతో సంతోషిస్తూ ఉన్నాను. I'm excited about all the phone calls that we receive and all the testimonies that we receive and the partnership of yours with this ministry. నేను ఎంతో ఆనందిస్తూ ఉన్నాను మీరు చేసే ఫోన్లను బట్టి, అలాగే మీరు ఇచ్చే ఆ యొక్క వర్తమానాలు సాక్ష్యాలను బట్టి, మీరు మాతో కూడా పరిచర్యలో భాగస్వాములుగా ఉన్నందుకై నేను ఎంతో సంతోషిస్తూ ఉన్నాను. We thank God for every financial seed that you are sowing and blessing into this ministry. ఈ పరిచర్యలో మీరు ఇచ్చిన కానుకలు, అలాగే మీరు విత్తుచిన కానుకలను బట్టి దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదాలు మీరు You పొందుకుంటారు. are going to experience a prophet's reward in your life, in your family, in your ministry. మీ జీవితంలో, మీ కుటుంబంలో, మీ పరిచర్యల్లో ప్రవక్త యొక్క ఫలమును మీరు పొందనై ఉన్నారు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Today we are going to have a very prophetic message for 2014 which I received from God. నేను దేవుని యొద్ద నుండి పొందుకున్న ఆ యొక్క వర్తమానమును 2014వ సంవత్సరం కొరకై ఈ యొక్క వర్తమానం ప్రవచనాత్మకమైన వర్తమానం నేను మీకు అందజేయనే ఉన్నాను. Get ready. సిద్ధపడండి. Your life will never be the same. మీ జీవితం ఇంకెన్నడూ కూడా సమానంగా ఉండదు. John chapter 2 verse 10. యోహాను సువార్త 2:10 అండి. Everyone brings the choice wine first and then the cheaper wine after the guests have had too much to drink, but you have saved the best till now. ప్రతి వాడును మొదట మంచి ద్రాక్షారసం పోసి జనులు మత్తుగా ఉన్నప్పుడు జబ్బు రసం పోయిను, నీవైతే ఇది వరకు మంచి ద్రాక్షారసం ఉంచుకుని ఉన్నావని అతనితో చెప్పెను. Wow, hallelujah. హల్లెలూయా. You have saved the best wine for the last. నీవు మంచి ద్రాక్షారసము చివరి వరకు దాచుకుని ఉన్నావు. Amen. ఆమేన్. I prophesy to you. నేను మీకు ప్రవచన వాక్కు చెప్తూ The ఉన్నాను. best wine is for your last. నీ కొరకై మంచి ద్రాక్షారసము చివరి కొరకై వేచి ఉంది. Your best wine is not in the past. Your best wine is for the last. ఇంకా నీ మంచి ద్రాక్షారసము గతములో లేదు, కానీ భవిష్యత్తు కొరకై ఉన్నది. Hallelujah. హల్లెలూయా. Your glorious days are not behind you. Your glorious days are ahead of you. నీ యొక్క మహిమాయుక్తమైన దినాలు నీ వెనుక లేవు, కానీ నీ మహిమాయుక్తమైన దినాలు నీ ఎదుట ఉన్నవి. This 2014 you are going to drink your best wine. 2014లో నువ్వు మంచి ద్రాక్షారసమును త్రాగనై ఉన్నావు. Get ready. Hallelujah. సిద్ధపడు. హల్లెలూయా. In this scripture I want to bring to your notice two kinds of kingdoms are here. ఇక్కడ ఈ లేఖన భాగాల్లో 2 రాజ్యాలు నేను మీకు గుర్తు చేయాలని We are going to కోరుతున్నాను. see world's kingdom and God's kingdom. దేవుని రాజ్యము అలాగే లోకపు రాజ్యమును గురించి చూడనై ఉన్నాం. How world's kingdom work and how God's kingdom work. దేవుని రాజ్యం ఎలా పనిచేస్తూ ఉంది, ఇంకా లోకపు రాజ్యం ఎలాగూ పనిచేస్తూ ఉంది. It says ఇక్కడ చెప్పబడింది, everyone brings the choice wine first and then the cheaper wine after the guests have drunk too much to drink. ఇంకా మొదటి భాగంలో ఏమని ఉందంటే, ప్రతివాడును మొదట మంచి ద్రాక్ష రసం పోసి జనులు మత్తుగా ఉన్నప్పుడు జబ్బు రసమును పోయిను, నీవైతే ఇది వరకు. Hallelujah. హల్లెలూయా. The world system is లోకపు ఆ ఆచారం ఏంటంటే, the first is the best and the next is the worst.
మొట్టమొదట మంచిది ఉంటది, తర్వాత చెడుది వారు పెడతారు. Amen. అవును. But God's kingdom, అయితే దేవుని రాజ్యము it is not like that. అలా కాదు. It goes from glory to glory. అది మహిమ నుండి మహిమకు వెళ్తూ ఉంది. Hallelujah. హల్లెలూయా. The world system is, లోకపు ఆచారం ఏంటంటే, if you go to a job, నువ్వు ఒక ఉద్యోగానికి వెళ్తే the manager will sit there and the profile is kept, and there is a proverb which says the first impression is the best impression. ఇంకా నువ్వు ఆ చోటుకి వెళ్తావు, అక్కడ మేనేజర్ గారు కూర్చుంటారు, నీ యొక్క ప్రొఫైల్ ఇస్తావు. ఇంకా వారేమంటారంటే మొట్టమొదటి చూపు, మొట్టమొదటిగా చక్కగా కనబడటం, ఇంకా అది బెస్ట్, నాణ్యమైనది అంటారు. Amen. ఆమేన్. And then after that we see all the flaws and the mistakes. ఇంకా తర్వాత ఆ యొక్క వ్యక్తిలో ఉన్న లోపాలు, ఇంకా ఆ యొక్క తప్పులు చూస్తూ గమనిస్తూ ఉంటాం. The family, for example, ఉదాహరణకు కుటుంబం, when the husband wife get married newly, ఇంకా భార్య భర్తలు నూతనంగా వివాహం చేసుకున్నప్పుడు, oh, their wine is new wine. ఇంకా అక్కడ ఎంతో క్రొత్త ద్రాక్షారసం లాగా Love is ఉంటుంది. very fresh. ఆ యొక్క ప్రేమ ఎంతో నూతనంగా ఉంటుంది. Oh, they are for honeymoon. ఇంకా వారు ఆ యొక్క హనీమూన్ కొరకై The love is సిద్ధపడతారు. at the maximum. ఇంకా ప్రేమ ఎంతో ఉప్పొంగుచుంది, So sweet, ఎంతో తీయగా మధురంగా so ఉంటుంది, cute, so beautiful, so wonderful. ఎంతో అద్భుతంగాను ఎంతో చక్కగా రమ్యంగాను And they say ఉంటుంది. there is nobody like you. ఇంకా వారు ఏమంటారంటే నీ వల్ల ఎవరు లేరు అంటే, Oh, I like you so much. నేను నిన్ను ఎంతో ఇష్టపడుతున్నాను Now for అంటే, 2 years, ఇంకా కొన్ని సంవత్సరాల the తర్వాత story is different. ఇంకా కథ వేరుగా ఉంటుంది. Amen. ఆమేన్. Hallelujah. హల్లెలూయా. In health wise, అలాగే ఆరోగ్యపరంగా many say, oh, when I was 16 years or 20 years, I was running, I was so strong. ఇంకా వారు ఏమంటారంటే నేను 16 సంవత్సరాలు ఉన్నప్పుడు, 20 సంవత్సరాలు ఉన్నప్పుడు చాలా బలంగా ఉండేవాడిని, పరిగెత్తేవాడిని, బలమైన పనులు చేసేవాడిని అంటారు. But now I'm weak. ఇప్పుడు నేను My బలహీనుడిని, body conditions are not well. ఇంకా నా శరీరము ఇంకా బాగా లేదు My అంటారు. bones are becoming weak. ఇంకా నా యొక్క ఎముకలు బలహీనంగా My teeth అవుతున్నాయి, are falling down. ఇంకా నా యొక్క పండ్లు అవి ఊడిపోతున్నాయి, My దంతాలు skin is ఊడిపోతున్నాయి. falling down. ఇంకా నా శరీరము అది అలాగ కిందికి Oh, those జారిపోతుంది. days I was so nice. ఆ దినాల్లో నేను చాలా బాగున్నాను. Some business people will say, కొంతమంది వ్యాపార వ్యక్తులు oh ఏమంటారు, brother, my business is not running nicely. ఇంకా వారు ఏమంటారంటే వ్యాపారం సరిగ్గా అది జరగట్లేదండి Once అంటారు. upon a time, how millionaire I was. ఒకప్పుడు నేను ఎంత మిలియనర్ గా, I used to give కోటీశ్వరుడిగా to the poor ఉండేవాడిని. people. అయితే ఆ ప్రజలకు సహాయం చేసేవాడిని, I had so much of business. ఎంతో వ్యాపారం ఉండేది. But now I'm on the roads. ఇప్పుడు నేనే రోడ్డు పైకి I have వచ్చాను, nothing. నాకేమీ లేదు, So many debts are there. ఎన్నో అప్పులున్నాయి. Amen. And some people in the spiritual life, అయితే కొంతమంది ఆత్మీయ జీవితంలో they say కూడా, one day, అయితే ఒక రోజు oh, I was like that. నేను అలాగుంటిని, I was so powerful. నేను ఎంతో శక్తివంతంగా Demons ఉంటుంది, are shaking. ఇంకా ఆ దయ్యములు వణికిపోతూ When వచ్చాయి. I pray, heavens will be open. నేను ప్రార్థన చేసినప్పుడు ఆకాశం Fire is తెరవబడేది. to come down. ఇదిగో అక్కడ దేవదూతలు వచ్చేవారు, Such power is to show. అక్కడ గొప్ప శక్తి ఉండేది. I used to pray for hours and hours. నేను అనేక గంటలు ప్రార్థన I చేస్తూ used to be వచ్చేవాడిని. rejoicing. నేను దేవుణ్ణి స్తుతించి One ఆనందించేవాడిని. day, అయితే ఒకప్పుడు, once upon a time. ఒకానొక సమయంలో So when they say like that, అలాగే చెప్పినప్పుడు then I understand what they are now. ఇప్పుడు నాకు అర్థమవుతుంది వారు ఏ స్థితిలో ఉన్నారు. Amen. Amen. But this is world system. ఇది లోక ఆచారం, World లోక system వాడుక. is, లోక వాడుక ఏంటంటే, first is the best, వారు ఏమంటారంటే నాణ్యమైనది, శ్రేష్టమైనది and then మొట్టమొదట, the cheaper wine the next. దాని తర్వాత జబ్బు రసము, లేకపోతే ఇంకా తేలికైనది, చౌకాబారిది. But God's తర్వాత. kingdom is different. అయితే దేవుని రాజ్యము వేరు. It goes from good, better, best. ఇంకా ఆ దేవుని రాజ్యం ఎలా ఉంటుందంటే మంచిది, శ్రేష్టమైనది, ఇంకా మరి శ్రేష్టమైనది, Glory to glory. మహిమ నుండి మహిమకు. This is going to happen in your life, ఇది నీ జీవితంలో జరగనే in your ఉంది. family, నీ కుటుంబములో, in your finance. నీ యొక్క ఆర్థిక వ్యవస్థలో, ministry. నీ పరిచర్యలో Get ready. సిద్ధపడు. The best wine for the last. ఇదిగో శ్రేష్టమైన రసము, అది ఇంకా చివరి కొరకై వేచి ఉంది. Hallelujah. హల్లెలూయా. There is a vision in the book of Daniel. దానియేలు గ్రంథములో ఒక దర్శనం మనం The చూస్తాం. king Nebuchadnezzar sees this wonderful vision. ఈ యొక్క నెబుకద్నెజర్ రాజు ఈ యొక్క అద్భుతమైన దర్శనాన్ని చూస్తాడు. He sees an enormous statue అక్కడ ఒక గొప్ప విగ్రహమును చూస్తాడు, and different kinds of elements on it. అక్కడ విభిన్న ఆ పదార్థముల చేత నిర్మింపబడింది అది. He sees the head as gold color. ఇంకా ఆయన ఆ యొక్క తలను బంగారపు ఆ రంగులో చూస్తాడు. He sees the chest as a silver. అయితే ఆ యొక్క రొమ్ము భాగమును ఆయన ఆ వెండితో చూస్తాడు. And the belly and the thigh as bronze. అలాగే ఆ పొట్టయు, అలాగే తొడలు అవి ఇత్తడితో చేయబడినవి. And the legs of iron. అలాగే కాళ్ళు అవి ఇంకా ఇనుముతో చేయబడినవి. And the ankles are partly mud and iron. ఆ చివరి ఆ యొక్క మడిమలు, అలాగే వ్రేళ్ళు, ఆ చివరి పాదము అది మట్టితోను ఇనుముతోను చేయబడింది. Amen. ఆమేన్. These 5 things we see. ఇక్కడ 5 విషయాలు చూస్తూ Gold, silver, bronze,
iron, mud. ఇంకా అక్కడ ఏం చూస్తున్నామంటే బంగారము, వెండి, ఇత్తడి, అలాగే ఆ యొక్క ఇనుము, ఆ యొక్క మట్టిని చూస్తూ ఉన్నాం. Hallelujah. Hallelujah. These are the different levels of life. ఇది ఆత్మీయ జీవితంలోను వేరే విభిన్న స్థాయిలు. Once upon a time, America was a very powerful country. ఒకనొక సమయంలో అమెరికా ఎంతో శక్తివంతమైన రాజ్యముగా ఉండెను. They used to trust in God. ఇంకా వారు దేవుని యందు విశ్వాసం ఉంచేవారు, But నమ్మిక nowadays ఉంచేవారు. they want to remove the Christianity and the Christian things in the Bible from their schools and colleges and offices. వారి యొక్క పాఠశాలలోను, కళాశాలలోను, అలాగే వారి ఉద్యోగశాలలోను వారు ఏం చేస్తున్నారంటే ఈ దేవుని యందు మేము నమ్మిక ఉంచమని ఆ దేవుడు అనే పదాన్ని దేవుణ్ణి తీసివేసేస్తున్నారు. And they are trusting in themselves and trusting in money. ఇంకా వారి యందు నమ్మిక ఉంచుతున్నారు, వారి డబ్బు యందు నమ్మిక It ఉంచుతున్నారు. was on gold level earlier. వారు ఆనొక సమయంలో ఆ బంగారపు స్థాయిలో ఉంటూ Now వచ్చారు. what happened? ఇప్పుడు ఏం జరిగింది? America has fallen to mud level. ఇంకా ఆ యొక్క అమెరికా మట్టి స్థాయికి పడిపోయినట్టుగా చూస్తూ ఉన్నాం. Amen. ఆమేన్. Hallelujah. Hallelujah. That's a world system. It will come down. ఇంకా లోక వాడుక ఏంటంటే, లోక పద్ధతి ఏంటంటే అది క్రిందికి దిగజారిపోతూ ఉంటుంది. Sometimes when you see the wicked people prospering, అయితే ఎప్పుడైతే ఆ యొక్క దుష్టులు ఎదగటం మీరు చూస్తూ ఉంటారు, you will say, oh, I am so spiritual, I'm praying, I'm living such a devout holy life. ఇంకా వారు నేను ఎంతో ప్రార్థన పరంగా ఉన్నాను, ఎంతో దైవికంగా ఉన్నాను, ఆత్మీయంగా ఉన్నాను అని చెప్తూ But ఉంటారు. those people are doing so many bad things, but yet they are prospering day by day. అయితే వారు ఎన్నో చెడ్డ పనులు చేస్తున్నారు, అయినను వారు విస్తారంగా ఎదుగుతున్నారు. In Psalms 37, David had the same anxiety in his heart. ఇందులో కీర్తనలు 37లో దావీదు తన జీవితంలో ఇదే ఆ యొక్క ఉత్సాహాన్ని కలిగి ఉన్నాడు. Oh Lord, the wicked are prospering like anything. Lord, why this is happening like this? ఇంకా తను అంటూ ఉన్నాడు, ఎందుకు దుష్టులు అంతగా ప్రబలిపోతూ ఉన్నారు? Lord, I'm so devout. నేనైతే నీకెంతో దైవికంగాను భక్తిగాను Why ఉన్నాను, this is happening like this? ఎందుకు ఇలాగ జరుగుతూ ఉంది? But when David entered into the sanctuary presence of God, ఎప్పుడైతే దావీదు ఆ యొక్క దేవుని సన్నిధిలోనికి God ప్రవేశించాడో, opened David's eyes దేవుడు దావీదు కన్నులను and తెరిచాడు. showed David that they are on the slippery ground. దేవుడు వారి తనకు చూపించాడు, వారు కాలు జారు చోటనే ఉన్నారు. Amen. ఆమేన్. Today maybe you are seeing the wicked people on the gold level. ఇంకా ఈ రోజు నువ్వు కొంతమంది దుష్టులను ఆ బంగారపు స్థాయిలో చూస్తూ I tell ఉండవచ్చు. you, they are going to come to silver level. వారు ఒక రోజు ఆ వెండి స్థాయికి రానే They'll ఉన్నారు, come to bronze level. తర్వాత వారు ఇత్తడి స్థాయికి రానే Then ఉన్నారు, they'll come to iron level. తర్వాత వారు ఇనుము స్థాయికి రానే Then they'll ఉన్నారు, go to mud level. ఆ తర్వాత వారు మట్టి స్థాయికి చేరనే ఉన్నారు. Amen. ఆమేన్. Those who don't trust in God, they will come down. ఎవరైతే దేవుని యందు నమ్మిక ఉంచారో వారు దిగజారుతూ ఉంటారు. The wickedness will never prosper. ఇదిగో దుష్టత్వం ఎన్నడూ కూడా అది ఆశీర్వాదకరంగా ఉండదండి. Hallelujah. హల్లెలూయా. You are sitting in the presence of God. నీవు దేవుని సన్నిధిలో కూర్చున్నావు. And maybe now you are in the mud level. నీవు మట్టి స్థాయిలో But ఉండవచ్చు. as a prophet of God, I came to tell you, అయితే దేవుని ప్రవక్తగా నేను మీతో చెప్తూ if you are ఉన్నాను, in the mud level, you are going to iron level. నీవు ఆ మట్టి స్థాయిలో నుండి ఇనుము స్థాయిలోనికి రానే ఉన్నావు. Hallelujah. Hallelujah. Maybe you are saying, brother, I am right now in iron level. నువ్వు తర్వాత ఫోన్ చేసి అంటావు, సహోదరుడా ప్రవక్త నేను ఇనుము స్థాయిలో ఉన్నాను. I prophesy you are going to go to bronze level. నీవు ఆ యొక్క ఇత్తడి స్థాయికి ఎదగనే ఉన్నావు. Wow, wow. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. హల్లెలూయా. Our God is a God who exalts and promotes. అవును, మన దేవుడు మనల్ని హెచ్చించి దేవుడు గొప్ప చేయువాడై And if ఉన్నాడు. you are saying, brother, God has blessed me very much, I'm in bronze level, I tell you, you are going to come to silver level. నేను చెప్తూ ఉన్నాను, ఇదిగో దేవుడు నిన్ను ఇత్తడి స్థాయిలో నుండి వెండి స్థాయిలోనికి తీసుకొని Amen. ఆమేన్. And I tell you, నేను చెప్తూ this ఉన్నాను, 2014, 2014లో gold level is coming to you. ఇదిగో నీకు ఆ బంగారపు స్థాయి దేవుడు Hallelujah. హల్లెలూయా. Lift up your hands if you believe and worship the Lord. నీవు నమ్ముచున్నట్లయితే నీ చేతులెత్తి దేవుణ్ణి స్తుతించు. Amen. హల్లెలూయా. David was ordinary shepherd boy. దావీదు ఒక సామాన్యమైన గొర్రెల He కాపరిగా was in ఉంటూ mud వచ్చాడు. level. ఆయన మట్టి స్థాయిలో ఉంటూ God వచ్చాడు. took him, దేవుడు తనను లేవనెత్తాడు, put him on the golden level. ఆయనను బంగారు స్థాయికి తీసుకొని వెళ్ళాడు. Wow, hallelujah. హల్లెలూయా. He became the king of all Israel. తన ఇశ్రాయేలుకు రాజుగా అయ్యాడు. Royal throne, అదిగో రాజ్య a సింహాసనము, kingly crown, అదిగో రాజ్య కిరీటము, and the kingdom splendor, ఇదిగో రాజ్య మహిమ, kingdom authority. రాజ్యం యొక్క అధికారము. Wow. హల్లెలూయా. Our God knows how to bring the gold level blessing to you. ఇదిగో మన దేవుడికి తెలుసండి ఎలాగూ నిన్ను బంగారపు స్థాయికి తీసుకొని రావాలో ఆయనకు He took తెలుసు. the Joseph, a very slave boy, and made him the prime minister of Egypt. Wow.
యోసేపును మనం చూసినట్లయితే యోసేపు ఒక బానిస స్థాయిలో ఉండి అదిగో ప్రధానమంత్రిగా ఆ ఐగుప్తు దేశానికి చేశాడు. Yesterday's slave boy is today's prime minister. నిన్నటి దినము బానిస అయిన కుర్రాడు ఈ రోజు ప్రధానమంత్రిగా అయ్యాడు. Amen. Amen. If you see Ruth, రూతు జీవితాన్ని she was a చూసినట్లయితే gleaner. ఇదిగో ఆ రూతు ఆ పనులు ఏరుకునేదై ఉంది. From gleaner she became owner. అయితే ఆ యొక్క పనులు ఏరుకుంటున్న ఆ అమ్మాయి ఇప్పుడు ఆ యొక్క పనులకు యజమానిరాలుగా అయింది. Hallelujah. హల్లెలూయా. From mud level to gold level. అవును, మట్టి స్థాయిలో నుండి బంగారపు స్థాయిలోనికి. Today maybe you are having a bicycle, ఈ రోజు నీకు కేవలం ఒక బైసికల్ మాత్రమే but ఉండవచ్చు. that bicycle will become a scooter. ఈ యొక్క సైకిల్ ఒక రోజు స్కూటర్ గా Scooter will అవుతుంది. become a bike. ఈ స్కూటరు ఒక రోజు బండి ఆ బైక్ గా Your అవుతుంది. bike will become a car. ఆ బైక్ కారుగా అవుతుంది. Then you will fly in the aeroplane. తర్వాత నువ్వు ఆ యొక్క ఏరోప్లేన్ లో విమానంలో ఎగురుతూ This is ఉంటావు. our God's blessing level. అది దేవుడు ఆశీర్వదించే విధానం పద్ధతి. Amen. హల్లెలూయా. Today maybe you are having 5,000 rupees salary per month. నీకు నీ జీవితంలో కేవలం 5,000 రూపాయల జీతమై ఉండవచ్చు. I tell you that 5,000 will become 10,000. ఆ యొక్క 5,000 10,000గా అవుతాయి. If you're having 10,000, ఆ 10,000 your salary is going to become 20,000. ఆ 10,000 20,000 కానై ఉంది. Having 20,000, 20,000 జీతము it is going to become 40,000. అది 40,000 కానై ఉంది. And then it is going to become 1 lakh. ఆ తర్వాత 1,00,000 కానై ఉంది. This is our God. ఇది మన దేవుడై He never ఉన్నాడు. allows you to stay in that same little level all your life and die. నీవు జీవితాంతము అదే చిన్న స్థాయిలో ఉండాలని దేవుడు కోరడండి. Hallelujah. హల్లెలూయా. And today maybe your anointing. ఈ రోజు నీ యొక్క అభిషేకము, Your anointing level is like the ankle level. నీ యొక్క అభిషేకము కేవలం ఆ చీలమండల పాదముల మధ్యనే But the ఉందేమో. anointing is going to increase. ఆ యొక్క అభిషేకము దేవుడు పెంచనై ఉన్నాడు. It's going to rise up. ఆ యొక్క అభిషేకము లేవనై ఉంది. It will come to the knee level. అది ఆ మోకాళ్ళ స్థాయికి రానే ఉంది. Hallelujah. హల్లెలూయా. And it will not stop there. అక్కడే ఆగదు. Your anointing will increase. నీ యొక్క అభిషేకము ఇంకా పెరగనై The ఉంది. water level was increasing in Ezekiel 47. ఈ యేసుకేలు 47లో ఎలాగైతే నీటి మట్టం పెరుగుతూ And ఉందో it came to the waist level. అది ఆ యొక్క నడుము స్థాయికి. Wow, hallelujah. Hallelujah. And it won't stay there. అక్కడే ఉండదు. And that level will increase more further. ఆ స్థాయి ఇంకా పైకి ఎదుగుతుంది. More. ఇంకా And you will drown in that anointing. ఆ యొక్క అభిషేకంలో నువ్వు మునిగి And you are తేలునంతగా, going to swim in that anointing. ఆ అభిషేకంలో నువ్వు ఈత This కొట్టినంతగా 2014 your anointing is going to increase. 2014లో నీ అభిషేకము పెరగనే ఉంది. Hallelujah. Hallelujah. In every area of your life, I prophesy increase is coming. ప్రతి స్థాయిలో నీ జీవితంలో అభివృద్ధి రానై ఉంది. Amen. Amen. Because this is a kingdom of God pattern. ఇది దేవుని రాజ్య నమూనా నియమము పద్ధతి. The Bible says Moses was 120 years. మోషే 120 సంవత్సరాలు బ్రతికి ఉన్నాడని బైబిల్ The సెలవిస్తుంది. eyes were not dim or dull. ఆయన కనులు మందగిల్లలేదు. Imagine ఊహించండి, 120 old man. 120 సంవత్సరాల వయసు గల ఆ వృద్ధుడు Every day he used to walk on the mountain. ప్రతి రోజు ఆ యొక్క పర్వత శ్రేణులను ఎక్కేవాడు. Imagine the strength of his legs. తన యొక్క పాదాల్లో ఉన్న ఆ బలమును గమనించండి. Imagine the strength of his bones. తన యొక్క ఆ యొక్క ఎముకల్లో ఉన్న శక్తిని Imagine the గమనించండి. energy of his body. తన శరీరంలో ఉన్న శక్తిని గమనించండి. What was the age? ఎంత వయసు? 120 old man. 120 సంవత్సరాల వృద్ధుడు. God can do for the old covenant people, ఇదిగో పాత నిబంధనలో ఉన్న వారికి దేవుడు అది చేయగలిగితే how much more for you? ఎంతగా నీ కొరకు చేయగలడు. Amen. Amen. You won't die in the short lifespan. నువ్వు ఏ మాత్రం కూడా చిన్న వయసులో చనిపోవు. Your children will not die young. నీ యొక్క పిల్లలు యవనస్తులుగా వారు చనిపోరు. With long life, God is going to satisfy you. దేవుడు సమృద్ధిగా దీర్ఘాయువు చేత నిన్ను తృప్తించను. Amen. Caleb, 80 years old man, కాలేబు 80 సంవత్సరాల వృద్ధుడు. he sits on his horse with his sword and says, give me this mountain, I will fight. తాను ఆ యొక్క గుర్రపై కూర్చొని Wow. తను అంటున్నాడు, ఇదిగో నేను యుద్ధము చేస్తాను, ఈ పర్వతం నాకిమ్మంటున్నాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. If the old covenant, so much of strength and energy and power they had,
how much more you who Jesus Christ is living inside of you. పాత నిబంధనలో ఉన్న వారికి ఇంతగా శక్తి, ఇంతగా వారికి Wow. బలము ఉంటే క్రొత్త నిబంధనలో యేసు క్రీస్తులో ఉన్న నీకెంతగా ఉంటుంది. Hallelujah. హల్లెలూయా. The best wine for the last. ఇదిగో శ్రేష్టమైన ద్రాక్షారసము నీకు చివరిలో ఉంది. It's 2014. 2014 Every day get up in the morning రోజు ఉదయం లేవు and say, ప్రతిరోజు ఇలాగ చెప్పు, this is the best day ever in my life. నా జీవితంలో ఇది శ్రేష్టమైన దినము. And say something good is going to happen to me today. ఈ రోజు నాకు శ్రేష్టమైనది మంచిది జరగనే ఉంది. Best is coming to me today. ఈ రోజు శ్రేష్టమైనది నాకు వస్తూ ఉంది. Amen. ఆమేన్. As a prophet of God, ప్రవక్తగా నేను I'm here to చెప్తున్నాను, release a special anointing over you. నీపైకి క్రొత్త అభిషేకమును, ప్రత్యేకమైన అభిషేకమును నేను విడుదల I know many చేయనున్నాను. pastors and leaders are watching this program. నాకు తెలుసు అనేక మంది సంఘ కాపరులు, నాయకులైన వారు వీక్షిస్తూ ఉన్నారు ఈ Many of you are కార్యక్రమాన్ని. disappointed with the things that are happening. వారి జీవితంలో జరుగుతున్న ఆ పరిస్థితులను బట్టి, సన్నివేశాలను బట్టి నిరుత్సాహంగా Forget ఉన్నారు. the old. ఇదిగో గతమును మర్చిపో, Something new is happening. నూతనమైనది Something జరుగుతుంది. fresh from heaven. పరలోకము నుండి తాజాది The జరుగుతుంది. man-made wine is going to be get over. అవును, మనుష్యుడు చేసిన ద్రాక్షారసము ముగియనై ఉంది. Here comes Jesus appearing on the scene before your life. యేసు క్రీస్తు ప్రభువు వారి నీ జీవితంలో ఆయన కనబడతాడు. The winemaker is here. అవును, ద్రాక్షారసము తయారు The చేయవాడు ఇక్కడ one who ఉన్నాడు. turns the water into wine is here. అవును, నీళ్లను ద్రాక్షారసంగా The మార్చే one దేవుడు. who changes the nature of the water is here. అవును, ఆ యొక్క నీటి యొక్క స్వభావంను మార్చు దేవుడు ఇక్కడ White ఉన్నాడు. color water into red color wine. ఇదిగో తెల్లని నీరు ఇప్పుడు ఎర్రని ఆ యొక్క ద్రాక్షారసంగా అయింది. Tasteless water into tasteful, colorful wine. అవును, ఏ మాత్రము రంగు రుచి లేని ఈ నీళ్లు ఎంతో రుచికరమైన ద్రాక్షారసముగా Keep watching the testimonies what is going to happen from January to December. ఇదిగో జనవరి 2014 నుండి డిసెంబర్ వరకు దేవుడు చేయు అద్భుతాలను చూడండి. I want to pray for you. నేను మీ కొరకు ప్రార్థన Lift up your hands. మీ చేతులు పైకెత్తండి. You can put your hands on the camera. నీవు కెమెరా వైపు లేకపోతే ఆ టీవీ వైపు గాని మీ చేతులు చాచండి. You can put your hands on the TV screen మీరు టీవీ స్క్రీన్ పై మీ చేతులు as ఉంచండి. a point of contact. ఇదిగో ఖచ్చితంగా దేవుడు తాకనే Now ఉన్నాడు. the anointing will come upon you. ఇదిగో అభిషేకము మీ మీదకి రానై ఉంది. The fire of the Holy Ghost will enter your body. ఇదిగో దేవుని పరిశుద్ధాత్మ అగ్ని మీలోనికి ప్రవేశించనై Father, I thank you in Jesus' name. తండ్రి యేసు క్రీస్తు నామములో As నీకు a వందనాలు prophet of the చెప్తున్నాను. Most High God, ఇదిగో దేవుని సర్వశక్తుని యొక్క ప్రవక్తగా I pronounce God's divine supernatural blessings upon God's people. ఇదిగో దేవుని ప్రజలపై దేవుని దైవికమైన Glory. ఆధ్యాత్మికమైన ఆశీర్వాదములు విడుదల Let the చేస్తున్నాను. power of the Holy Spirit come upon your people in this January month. ఇదిగో ఈ జనవరి మాసంలో దేవుని శక్తి ఇదిగో నీ ప్రజలపైకి వచ్చును గాక. I release the miracles of heaven. ఇదిగో పరలోకపు అద్భుతములను నేను విడుదల I release చేస్తున్నాను. the golden level in Jesus' name. ఇదిగో బంగారపు స్థాయిని ఇప్పుడే విడుదల చేస్తూ I ఉన్నాను. release the golden level anointing. ఇదిగో బంగారపు స్థాయి యొక్క అభిషేకమును విడుదల చేస్తూ ఉన్నాను. Many bondages are breaking right now. ఇప్పుడు అనేక బంధములు విరుగుతూ ఉన్నాయి. I see a man by name Suresh. The power of God is touching ఇదిగో you. సురేష్ అనే వ్యక్తి దేవుని యొక్క ఆత్మ నిన్ను తాకడం నేను చూస్తూ I ఉన్నాను. see Padma. The hand of the Lord is coming and healing your sickness. ఇదిగో పద్మ సహోదరి దేవుని యొక్క చెయ్యి నిన్ను తాకడం, నీ రోగమును స్వస్థపరచడం I నేను చూస్తూ see a ఉన్నాను. name by Sister Esther. సహోదరి ఎస్తే You are having many financial problems. అనేక ఆర్థిక సమస్యలు నీకున్నాయి. God's power is coming and breaking those bondages. ఇదిగో దేవుని శక్తి ఆ యొక్క బంధకములను విరగొడుతూ ఉంది. I see a name Indraja. నేను ఇంద్రజ అనే సహోదరి పేరు చూస్తూ ఉన్నాను. Every darkness is leaving your house. ఇదిగో నీ ఇంటిలో నుంచి చీకటి శక్తులు Prosperity is coming. దేవుని ఆత్మ వస్తూ ఉంది. I see a name Joshua. జోషువా అనే ఒక వ్యక్తిని There is నేను a చూస్తూ ministry ఉన్నాను. calling. ఇదిగో నీకు పరిచర్య భారము ఆ పిలుపు The ఉంది. 9 gifts of the Holy Ghost you are going to be used very mightily. ఇదిగో 9 వరములు కలిగి గొప్పగా వాడుకొని ఉన్నాడు దేవుడు. I see many pastors and leaders. The anointing of the Holy Ghost are coming upon you. ఇదిగో అనేక మంది సంఘ కాపరులకు, నాయకులకు దేవుని అభిషేకం రావడం నేను Receive చూస్తూ the ఉన్నాను. anointing of the Holy Ghost. ఇప్పుడే పరిశుద్ధాత్మ శక్తిని పొందుకో. I see many believers are being baptized in the Holy Spirit and fire. ఇదిగో అనేక మంది విశ్వాసులు పరిశుద్ధాత్మ అగ్ని Thank చేత you. బాప్తిస్మం
బాప్తిస్మం పొందడం నేను I see the చూస్తున్నాను. gift of speaking in tongues is coming upon you. Receive it in Jesus' name. ఇప్పుడే భాషలు మాట్లాడే వరము నేను చూస్తున్నాను. పొందుకో Open ఇప్పుడే. your mouth and begin to talk the heavenly language. దయచేసి నోరు తెరిచి పరలోకపు భాషను మాట్లాడు. I see many angels are entering into your room right ఇప్పుడు now. అనేక మంది దేవదూతలు మీ యొక్క గదిలోనికి రావటం నేను I see a చూస్తున్నాను. very big businessman. You're sitting and watching this program. ఇదిగో గొప్ప వ్యాపారవేత్త ఈ యొక్క కార్యక్రమం వీక్షించడం నేను So many చూస్తున్నాను. disappointments are there in your business. నీ జీవితంలో నీ వ్యాపారంలో అనేక నిరుత్సాహములు But ఉన్నాయి. Holy Spirit says the best wine is coming for your business. నీ వ్యాపారంలో గొప్ప మంచి ద్రాక్షారసం రానే ఉంది. God is దేవుడు going to make చెప్తున్నాడు. you a great sower and a giver. ఇదిగో దేవుడు నిన్ను వెత్తువాడుగాను ఇచ్చువాడుగాను చేస్తూ ఉన్నాడు. Oh, hallelujah. Hallelujah. Somebody's skin condition is being healed. ఎవరో ఆ యొక్క చర్మ వ్యాధి స్వస్థత పొందుతుంది. Tumors are disappearing. ఇదిగో కంతులు ఆ గడ్డలు మాయమవుతున్నాయి. Joint pains are being healed. ఇదిగో ఎముకల్లో ఉన్న జాయింట్ పెయిన్స్ ఇప్పుడే స్వస్థపడుతున్నాయి. Arthritis is being healed. ఆర్థరైటిస్ ఇప్పుడే స్వస్థత పొందుకోవడం నేను Cancer చూస్తున్నాను. is being healed. క్యాన్సర్ ఇప్పుడే బాగు కావడం నేను Somebody's చూస్తున్నాను. right eye vision, God is touching and clearing. ఇదిగో కుడి కన్ను ఆ యొక్క స్వస్థత కలిగి చక్కటి దర్శనం చక్కటి చూపు కలిగి ఉంటే నేను Somebody's చూస్తున్నాను. having a stone in the kidneys and the stone is melting away right now. ఇప్పుడే ఆ యొక్క కిడ్నీలో ఉన్న ఆ యొక్క రాయి కరగటం నేను Oh, చూస్తున్నాను. lift up your hands and receive your healings and miracles. ఇప్పుడే చెయ్యెత్తి నీ యొక్క స్వస్థతను అద్భుతమును పొందుకో. Oh, hallelujah. ఓ హల్లెలూయా. Glory to God. దేవునికి మహిమ కలుగును Oh, గాక. I'm so blessed to pray for you. నేను మీ కొరకు ప్రార్థన చేయటం ఎంతో I know something ఆశీర్వదింపబడినట్టుగా. has happened for you this January month. ఈ జనవరి మాసంలో ఒకటి జరగటం నేను This చూస్తున్నాను. whole year, ఈ సంవత్సరం my అంతయు sister, my brother, నా సహోదరి నా సహోదరుడా every day in your life, నీ జీవితంలో ప్రతిరోజు you are going to drink the heavenly wine in your life. నీ జీవితం అంతా కూడా పరలోకపు ద్రాక్షారసము నువ్వు త్రాగనై ఉన్నావు. The best ప్రతిరోజు. wine for the last. ఇదిగో శ్రేష్టమైన ద్రాక్షారసము చివరికి ఉంది. God bless you. దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించును కాక. I know you are getting blessed so much by these episodes. ఈ కార్యక్రమాల ద్వారా మీరు ఎంతగానో ఆశీర్వదించబడుతున్నారని నేను తెలుసుకున్నాను. I want you to partner with our ministry. మీరందరూ మా పరిచర్యలో పాలుభాగస్తులు అవ్వాలని ఆశిస్తున్నాను. I encourage you to support financially. ఈ పరిచర్యకు ఆర్థికంగా మీరందరూ సహకరించగలరని ప్రోత్సహిస్తూ ఉన్నారు. You can sponsor for one episode. మీరు ఒక కార్యక్రమం కొరకు స్పాన్సర్ చేయవచ్చు. That is rupees 9,000. అది 9,000 రూపాయలు. Or you can support for half a episode. లేక మీరు ఆ సగం కార్యక్రమానికి కూడా స్పాన్సర్ చేయవచ్చు. Or else లేని ఎడల you can give at least rupees 1,000 లేని ఎడల మీరు కనీసం ఒక 1,000 రూపాయలు కానుకగా ఈ కార్యక్రమం కొరకు పంపించవచ్చు. as you give. మీరు ఇచ్చిన కొలది You will see the prophet's reward in your life. ప్రవక్త యొక్క గొప్ప బహుమానం నీ జీవితంలో నువ్వు చూడగలవు. Amen. ఆమేన్. So we encourage you మిమ్మల్ని అందరినీ to ప్రోత్సహిస్తున్నాం. sow a seed. విత్తనము వేయవలసిందిగా And కోరుచు. see what heaven will do for you. పరలోకం నీ కొరకు ఏ కార్యము చేయబోతున్నదో నువ్వు చూస్తావు. Amen. ఆమేన్. Amen. ఆమేన్. May the Lord bless you. దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించును We గాక. encourage you also, you can come and attend one of our services. మీరు మా యొక్క ఆరాధన కార్యక్రమానికి వచ్చి హాజరవచ్చని ఆహ్వానిస్తున్నాం. And I encourage you, you can get the CD of this message and hear it again and again. ఈ వర్తమానం యొక్క సీడీని మీరు కొని మరలా వాక్యం విని ఆశీర్వదించబడాలని The కోరుతున్నాను. Lord will bless you 1,000 times from now onwards. దేవుడు మీరు ఇప్పుడు ఉన్న స్థితిలో నుండి 1000 రెట్లుగా దేవుడు మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించబోతున్నాడు. You will see prophet's reward. ప్రవక్త యొక్క బహు